اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 368 میں قربانی سے پہلے حاجی کے فوت ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اگر ایک حاجی قربانی کرنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ اگر اس پر قربانی واجب ہے تو اصل مال سے قربانی کو نکالا جائے گا۔ اگر قربانی سے عاجز تھا تو اس پر جو روزے واجب ہونے تھے اس کے متعلق فقہی نظریات کا جائزہ لیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گی، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ اگر کوئی حاجی قربانی کرنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا وہ قربانی سے عاجز ہوگا اور اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی بلکہ اس کے بدلے میں روزے اس پر رکھنا واجب ہوں گے۔ اگر وہ قربانی کرنے پر قادر تھا اور قربانی اس پر واجب تھی اور قربانی کرنے سے پہلے فوت ہو گیا تو اصل مال سے اس کے لیے قربانی کا جانور خریدا جائے اور اس کی طرف سے قربانی کی جائے، اگرچہ اس نے قربانی کی وصیت نہ کی ہو۔ یہ دوسرے حقوق واجب کی طرح ہے جو مال سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے خمس و زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی انسان وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس پر حقوق واجب مالی موجود ہوتے ہیں تو وہ اس کے اصل مال سے نکالے جائیں گے، اگرچہ اس نے ان کی وصیت نہ کی ہو تب بھی ان کو ادا کرنا ہے اصل مال سے۔ اور دوسری صورت ہے کہ اس کے پاس قربانی کے لیے پیسے موجود نہیں تھے اور قربانی اس پر واجب نہیں تھی بلکہ اس پر روزے رکھنا واجب تھے۔ اب وہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے روزوں کا کیا حکم ہوگا، اس کے بارے میں چند اقوال موجود ہیں۔ بعض فقہا کا کہنا ہے کہ اس کا ولی تمام 10 دن کے روزے اس کی طرف سے قضا کرے گا، اس دلیل کے ساتھ کہ جو روایات کہتی ہیں ولی میت اس کے رہ جانے والے روزے قضا کرے، تو وہ دلیل عام ہے اور شامل ہے جو بھی روزے اس کے واجب رہ چکے ہیں، چاہے ماہ رمضان کے روزے ہوں یا اس کے علاوہ جو واجب روزے ہوتے ہیں، جیسا کہ قربانی کے بدلے والے روزے بھی واجب ہوتے ہیں، تو تمام کے تمام 10 دن وہ روزے قضا کیے جائیں گے، اس کے ولی کے ذمے ہوں گے۔ دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ جو مصنف یعنی شہید اول کا نظریہ بھی ہے کہ تفصیل دینی چاہیے۔ اگر میت روزے انجام دینے پر تمکن اور قدرت رکھتا تھا اور اس نے روزے نہیں رکھے اور فوت ہو گیا تو اس صورت میں اس کے ولی پر اس کی قضا واجب ہے، اور اگر وہ روزے انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتا تھا اور اس سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کے ولی پر ان روزوں کی قضا واجب نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے واجب روزوں کا بھی یہی حکم ہے اور کتاب صوم میں شہید اول نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور میت کا ان حاج کی قربانی کے روزوں پر تمکن اور قدرت یہ ہوتی ہے کہ وہ 10 دن میں سے 3 دن روزے سفر میں رکھ سکتا تھا لیکن نہیں رکھے، فوت ہو گیا، اور باقی 7 دن پر تمکن اور قدرت کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ واپس اپنے علاقے میں لوٹ آیا اور 7 دن گزر گئے لیکن اس نے فرصت ہونے کے باوجود ان کو انجام نہیں دیا تو ان کی قضا اس کے ولی پر ہوگی۔ یا اگر وہ اپنے علاقے میں نہیں پلٹا، مکہ میں رہ گیا، تو اتنی مدت گزر جائے جس کے اندر وہ اپنے علاقے میں پہنچ سکتا تھا، یا 1 مہینہ گزر جائے جس کے بعد وہ 7 روزے وہیں پر بھی رکھ سکتا ہے۔ تو یہ 2 نظریے ہو گئے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے جو کہ شیخ طوسی کا بھی ہے کہ ولی پر 3 دن روزے جو مکہ میں رکھنے ہوتے ہیں ان کی قضا واجب ہوتی ہے اور باقی جو روزے ہیں ان کی قضا واجب نہیں ہوتی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَلَوْ مَاتَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ قَبْلَ إِخْرَاجِهِ أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ الْمَالِ۔
ए मिन अस्लिही व इन लम यूसिबिही का गैरिही मिन अल हुकूक अल मालियत अल वाजिबते। अगर वो शख्स फौत हो जाए जिस पर कुर्बानी हज की वाजिब है, क़ब्ल इखराज ही, कुर्बानी करने से पहले फौत हो जाए जबकि उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, उखरिज अन्हु मिन सुल्बिल माल, तो उसकी तरफ से कुर्बानी का जानवर खरीद कर कुर्बान किया जाएगा और इसकी कीमत असले माल से निकाली जाएगी। ए मिन असली, सुल्ब माल से मुराद असले माल है। व इन लम यूसिबिही, अगरचे उसने उसकी वसीयत न की हो तब भी इसको अंजाम देना वाजिब है। का गैरिही मिन अल हुकूक अल मालियत अल वाजिबा, जैसे दूसरे हकूक वाजिब होते हैं और माल से ताल्लुक रखते होते हैं, वो असले माल से निकाले जाते हैं। 1/3 या 1/7 माल से उनको निकालना नहीं होता। तो बहरहाल अगर उस पर कुर्बानी वाजिब है तो असले माल से उसको निकाला जाएगा। वलो मात फाक़िदुहु क़ब्ल सौम सामल वलिय्यु वक़द तक़द्दम बयानुहु फ़ी सौम अन्हु अल अशरा अला क़ौलिन लिअमूमिल अदिल्लति बिवुजूबि क़ज़ाइहि मा फ़ातहु मिन अस्सौमी। और जो हाजी कुर्बानी करने पर कुदरत नहीं रखता था, फाक़िद कुर्बानी है और वो कुर्बानी के लिए पैसे और कुदरत नहीं रखता, उसने रोजे रखने कुर्बानी के बदले में 10 रोजे। अब ये शख्स रोजे रखने से पहले फौत हो जाता है, सामल वलिय्यु अन्हु अल अशरत अला क़ौलिन, तो इसके बारे में चंद नजरियात हैं। एक नजरिया ये है कि उसका वली उसकी तरफ से 10 रोजे रखेगा। फ़क़द तक़द्दम बयानुहु फ़ी सौम, और इसकी तफसील किताब सौम में गुजर चुकी है। किताब सौम में जो रोजे के मसाइल के 15 मसाइल बयान किए थे, उसमें चौथे मसले में इसको बयान कर दिया गया है। ये 10 के 10 रोजे रखने का उसके वली पर जो हुक्म है, इसकी दलील क्या है? ले अमूमिल अदिल्ला बिवुजूबि क़ज़ाइहि मा फ़ात मिन अस्सौम, यानी दलीलें अपने उमूम और वसी माना के साथ दलालत करती हैं कि जो भी मैयत के वाजिब रोजे रह गए हैं उनकी कज़ा करना वाजिब होगी उसके वली पर। और जब एक दलील अमूम के साथ दलालत करती हो तो फिर उस पर अमल करना जरूरी है जब तक उसकी तखसीस न हो जाए और मुआफी की दलील न मिल जाए। तो ये जो वसी माना पर मौजूद आम और शामिल रिवायात हैं, वो कहती है माह रमजान के वाजिब रोजों की भी कज़ा करनी है, दूसरे वाजिब रोजों की भी कज़ा करनी है, तो कुर्बानी के बदले में जो वाजिब रोजे होते हैं उनकी भी कज़ा वाजिब होगी। ये पहला नजरिया इस बात में। व यक़वा मुराअतु तमक्कुनिही मिनहा फिल वुजूबि फलौ लम यतमक्कन लम यजिब का गैरिही मिन अस्सौमिल वाजिबि व यतहक़्क़क़ु तमक्कुनु फि सलासति बिइम्कान फ़िअलिहा फिल हज। शहीद अव्वल ने एक कौल और एक फिकी राय नाकल की है कि तमाम वाजिब रोजों की कज़ा जैसे वाजिब होती है मरने वाले पर, तो अगर उस पर हज के दौरान कुर्बानी के बदले में 10 रोजे वाजिब हैं तो फिर उसकी कज़ा वाजिब होगी। लेकिन खुद शहीद अव्वल फरमाते हैं यक़वा मुराअतु तमक्कुनिही मिनहा फिल वुजूबि, इन 10 रोजों की कज़ा वाजिब होने में शर्त है कि अगर वो मरने से पहले उनको अंजाम देने की कुदरत रखता था फिर अंजाम नहीं दिया तो फिर उसकी कज़ा वाजिब होगी, और अगर उनको अंजाम देने की कुदरत नहीं रखता था तो उससे पहले फौत हो गया तो उनकी कज़ा वाजिब नहीं होगी। कभी तरह है कि लिहाज किया जाए कि मरने वाला कुदरत रखता था उन रोजों को अंजाम देने की फिल वुजूबे, तो उसके वली पर भी उनकी कज़ा वाजिब होगी। फलौ लम यतमक्कन, अगर वो मरने वाला हाजी साहब उन रोजों को अंजाम देने की कुदरत नहीं रखता था, लम यजिब, तो फिर उनकी कज़ा वाजिब नहीं होगी। का गैरिही मिन अस्सौमिल वाजिब, जैसे दूसरे वाजिब रोजों की कज़ा
वाजिब होने में शर्त यही है कि अगर मैयत उनकी अंजामदेही पर कुदरत रखने के बावजूद अंजाम नहीं देगी या तो उनकी कज़ा वली पर वाजिब होती है, वरना वाजिब नहीं होती। तो अब ये 10 दिन रोजे, इन पर तमक्कुन और कुदरत कैसे हासिल होती है? क्योंकि 3 रोजे तो रखने होते हैं हज के दौरान, उधर ही मक्का में दिल हज्जा के अंदर अंदर फरमाते हैं वया तहक्कुक तमक्कुन फी सलासते बिइम्कान फ़िअलिहा फिल हज। 3 रोजे जो सफर हज में रखने होते हैं उनका तमक्कुन और कुदरत साबित होती है जब हज के दौरान उसको 3 दिन रोजे रखने मुमकिन थे लेकिन उसने नहीं रखे, तो फिर उसकी कज़ा वाजिब होगी क्योंकि वो मुतमक्किन शुमार होता है। वफ़ी सदअत बिवसूलिही इला अहलिही, और बाकी 7 दिन रोजे पर उसकी कुदरत कैसे साबित होती है? बिवसूलिही इला अहलिही, अगर तो वो हज के बाद अपने इलाके में पहुंच चुका था, 7 दिन गुजर गए और वो उनको रख सकता था, रोजे अंजाम दे सकता था, लेकिन नहीं अंजाम दिए, बाद में फौत हो गया, तो उसके वली पर वाजिब हो गए चूंकि ये मुतमक्किन हो चुका है। और मुज़ियल मुद्दतिल मुश्तरतते बिइनकाम बिगैरिही, या फिर इतनी मुद्दत गुजर जाए कि जिसकी शर्त होती है इन अकाम बिगैरिही, अगर आपने इलाके में वो वापस आकर क़ियाम नहीं करता बल्कि उसी मक्का में रह जाता है, तो उसमें फर्ज किया जाता है कि इतने दिन गुजर जाएं कि जितने वो अपने इलाके में पहुंच सकता था, और उसके बाद 7 दिन की मुद्दत भी गुजर जाए जिनमें वो अंजाम दे सकता है रोजे। और मुद्दत मुद्दतिन युमकिनुहु फीहा अस्सौम, या फिर अगर मक्का में रह जाता है और 1 महीना गुजरने के बाद फिर वो मुतलकन अपने 7 रोजे रख सकता है जिनमें वो रोजा रखने की कुदरत रखता था, उसने रोजे नहीं रखे तो भी उस पर वली पर उसके रोजों की कज़ा वाजिब होगी। वलो तमक्कन मिनल बाब क़ज़ाहु ख़ास्सतन, जाहिर है कि उसके रोजों की कज़ा को मशरूत करार दिया है कि अगर वो खुद हाजी साहब उनको अंजाम देने की कुदरत रखने के बावजूद अंजाम न देकर मर गया हो तो फिर उनकी कज़ा करवाई जाएगी। तो कहते हैं कि अगर बाज रोजे रखने पर उसकी कुदरत थी और बाकी बाज की कुदरत नहीं थी तो फिर उसके वली पर कज़ा वाजिब होगी फकत उन्हीं रोजों की जिन पर उसकी कुदरत थी। अगर मरने वाला फकत बाज रोजों को अंजाम देने की कुदरत हासिल करके फौत हुआ, कज़ा हो खासतन, तो उसका वली सिर्फ उन्हीं रोजों की कज़ा करेगा जिन पर उसको तमक्कुन और कुदरत हासिल हो चुकी। वल कौलुल आखर वुजूब क़ज़ाए सलासत खासतन व हुवा दईफ़ुन, इस बहस में तीसरा नजरिया ये है कि 10 रोजों में से सिर्फ 3 रोजों की कज़ा वाजिब है वली पर और बाकी 7 रोजों की कज़ा वाजिब नहीं है। शहीद सानी फरमाते हैं ये नजरिया ज़ईफ है, इस तफसील की कोई दलील हमारे पास मौजूद नहीं है, और ये नजरिया शेख तूसी अलैहिर्रहमा का है। व महल्लु ज़ब्ह लिहादी तमत्तुए, एक बहस यहाँ पे मौजूद है कि ये जो कुर्बानी हाज तमत्तो की होती है इसकी जगह कौन सी है? तो फरमाते हैं ये सरजमीन मीना में कुर्बानी करनी है, और उसकी फिर जो हद बंदी है उसको भी बाद में बयान किया जाएगा, और बाकी जो इस मीना से मुतल्लिका मसाइल है उनको भी बयान किया जाएगा। अभी हमने इस इबारत को इसी हद तक यहाँ पे बयान करना था क्योंकि ये कुर्बानी के साथ मुतल्लिक है। इस बहस को अगर हम दलीलों की रोशनी में देखना चाहें तो वो भी बयान कर देते हैं। अगर तो वो कुर्बानी की कुदरत रखता था और फौत हो गया तो उसके असल माल से उसको निकाला जाएगा, जैसे बाकी हकूक माली होते हैं कर्ज वगैरह वो भी असल माल से निकाले जाते हैं। लेकिन अगर वो उसकी बजाय रोजे उस पर वाजिब थे तो आया उसके सारे रोजों की कज़ा करना वाजिब है, या फिर शहीद अवल का नजरिया है कि जिन रोजों पर वो कुदरत रखता था और नहीं रखे तो उनकी कज़ा वाजिब होगी, या तीसरा नजरिया है कि सिर्फ 3 रोजों की कज़ा होगी।
اس پہ ہم بحث کر لیتے ہیں۔ ابن ادریس ہلی اور اکثر متاخرین کا نظریہ یہ ہے، جیسا کہ مدارک الاحکام فی شرح شرع الاسلام میں ہے، کہ تمام روزوں کی قضا واجب ہے، چونکہ اس کے قضا روزوں کو واجب ہونا ولی پر اس کی عام دلیلیں موجود ہیں اور کتاب الصیام میں گزر چکی ہیں، اور صحیح معاویہ بن عمار بھی امام صادق علیہ السلام سے مماتا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ هَادِيٌ لِمُطَاعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے پاس قربانی کرنے کے لیے جانور نہیں تھا تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے گا۔ فصیل الشیعہ باب 48 ابواب الذبح حدیث اول ہے۔ شیخ طوسی اور ایک جماعت کا نظریہ صرف 3 روزوں کی قضا کرنی ہے، باقی 7 معاف ہیں۔ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے سألہ عن رجل تمتع بالعمرۃ ولم يكن له هادي فصام 3 ایام اعلی ولیہ ان يقضي عنه قال ما ارى علیہ قضاء۔ ایک شخص نے حج تمتع کیا اور اس کے پاس قربانی نہیں ہے، 3 دن روزے رکھے، تو کیا اس کا ولی اس کی طرف سے قضا کرے؟ فرمایا میں اس کے علاوہ قضا واجب نہیں سمجھتا۔ منتہل مطلب فی تحقیق المذہب میں علامہ حلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں هذه الرواية لا حجة فيها احتمال ان يكون موته قبل ان يتمكن من الصيام ومع هذا الاحتمال لا تبقى فيها دلالة على المطلوب۔ یہ روایت 3 کے علاوہ باقی روزوں کو معاف کرنے کی دلیل نہیں بن سکتی، چونکہ احتمال ہے کہ اس کا فوت ہونا ان باقی روزوں کی قضا پر تمکن حاصل کرنے سے پہلے ہو۔ جب یہ احتمال آ گیا تو پھر یہ اس مطلب پر دلالت نہیں کر سکتی۔ اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال۔ اور صاحب مدارک نے اس کو حسن قرار دیا، یعنی یہ اشکال وارد ہے، اور شیخ صدوق سے منقول ہے کہ 3 روزوں کی قضا بھی کرنی ہے تو مستحب کے طور پر، اور یہ بھی ضعیف نظریہ ہے جیسا کہ مدارک الاحکام فی شرح شرع الاسلام میں فرمایا ہے۔ اور جہاں تک قربانی کے محل کا تعلق ہے تو وہ مینا ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ابراہیم کرخی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے فی رجل قادم بہادی مکہ فی العشر فقال ان کان ہادیا واجبا فلا ينحره الا بمنا وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء وان كان قد اشعره وقلده فلا ينحره الا بمنا يوم الاضحى۔ فصیل الشیعہ باب 4 ابواب الذبح حدیث اول ہے۔ ایک شخص مکہ میں آیا ہے قربانی لے کر، فرمایا اگر تو قربانی واجب ہے تو صرف مکہ میں اس کو نحر کرے، اور اگر واجب نہیں ہے قربانی تو مکہ میں جہاں چاہے اس کو نحر کر سکتا ہے، اور اگر اس کو اشعار یا تقلید کر لیا ہے تو حاج کران کی قربانی بھی صرف مینا میں ہو سکتی ہے 10ویں کے دن۔ صحیح منصور بن حازم جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، پھر رجل یضل ہادیہ فیاجد رجل آخر فینحر قال ان کان نحر بمنا فقد اجزا عن صاحب الذي ضل عنه وان كان نحره في غير منا لم يجوز عن صاحبه۔ وسائل الشیعہ باب 28 ابواب الذبح حدیث دوم ہے۔ ایک شخص کی قربانی گم ہو جاتی ہے، دوسرا شخص اس کو پاتا ہے اور نحر کر دیتا ہے، فرمایا اگر اس نے اس کو منا میں نحر کیا ہے تو کافی ہے اس کی طرف سے جس کی طرف سے وہ گم ہوئی تھی، اور اگر وہ کسی اور جگہ نحر کرتا ہے تو اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگی جس کی طرف سے گم ہوئی تھی۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں، باقی اس کی بحث جو ہے اس کو بعد والے درس کے لیے قرار دیتے ہیں۔